बंधुगण सतर्क रुहंतु। वर्तमान तुम जीवन रे दुई जन व्यक्ति घूरी बुलुछंती जहांकर तुम प्रति उद्देश्य पवित्र नुहे। सामनारे सेमाने तुमर निज लोक परी देखा जाउछंती किंतु गभीर भावरे सेमाने तुमर शांति एवं खुशी को लुटिबा पाई षडयंत्र करूछंती। मो आपणक मनरे भय सृष्टि करिबा पाई नुहे परं आपणक सुरक्षा देबा पाई एहा कहूछि। कारण सतर्कीकरण संकेत गुड़िक क्रमशः स्पष्ट हेबारे लागिछि। घरे बसी मध्य आपणक भीतरे अस्थिरतार भावना वृद्धि पाउछि। आपणकर मन हठात चिंतित अनुभव करे। रातिरे जेतेबेले आपण सोइबाकू चेष्टा करूछंती एपरी अनुभव हुए जेपरी गोटी आखि आपणक उपरे स्थिर होई रहिछि। यह बिना कारण रे घटुछि नाही। एही दुई जण व्यक्ति आपणकर प्रगति रे बाधा सृष्टि करबाकू चेष्टा करूछंती। जणे मधुर शब्द रे कथा कहंती, अन्य जणे निरंतर आपणकर समस्त कार्य रे दोष खोजंती। आपणकर आत्मविश्वास को भांगिबा पाई एही दुई जनकर प्रकृत चेहरा प्रकाश पाइबाकू जाउछि। एवं जदि यह सुनिबा परे दुईटी निर्दिष्ट चेहरा तुमर मन को आसे तेबे बुझ जे तुमर आंतरिक अंतर्ज्ञान तुमको ठीक दिगरे मार्गदर्शन करुछि। कारण आपणकर निज घर भितरे किंबा आपणक निकटवर्ती अंचल रे गधिया भली हृदय थिबा जणे व्यक्ति को लुचाई रखे, जो माने आपणक कांधरे आश्वासना देबा सहित आपणक पछरु छुरी मारिबाकू जाउछंती। एबे आपणकर शक्ति संरक्षण करिबार, आपणकर विश्वास को सुरक्षित रखिबार एवं आपणकर कार्य को सुरक्षित रखिबार समय आसीछि। कारण ब्रह्मांड आपणको एक विराट परिवर्तन पाई प्रस्तुत करुछि। एवं जदि आपण प्रकृत रे एही चेतावनी को पालन करुछंती तेबे दिव्य शक्तिर आशीर्वाद आपणकर जीवन को आलोकित करिबो। तथापि कथाटी एठारे शेष हुए नाही। एही दुई व्यक्तिंक षडयंत्र केवल आपणकर वृत्तिगत प्रगति को अटकाइबा बाहरे विस्तार करे। सेमाने सक्रिय भावरे आपणक घरे मतभेदर बीज बुणिछंती। आपणक मनरे द्वंद्व एवं आपणक जीवन रे स्थिरता सृष्टि करूछंती। आपण प्रायतः अनुभव करिथिबे आपणकर सर्वोत्तम चेष्टा सत्वे शेष मुहूर्त रे सब किछि भांगी पडुछि। आपण प्रायतः देखिथिबे जे जेतेबेले आपण खुशी अनुभव करबा आरंभ करूछंती हठात किछि दुर्भाग्य किंबा द्वंद्व सृष्टि हुए। यह केवल संचोक नुहे, यह सेही नकारात्मक शक्तिर सीधा सड़क प्रभाव। जणे प्रियजनक बेसरे थिबा व्यक्ति द्वारा अवतारित जे सेठारे बसी आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु भावरे कार्य करूछि। एवं मो आपणको हाथ जोड़ी कहूछि एही दुई व्यक्तिंक ठारू निजको दूरेई रख। कारण जदि आपण एहाको हालुका भावरे ग्रहण करि चलंती तेबे आगामी समय आपणक पई अत्यंत भारी। एबे ध्यान देई सुनंतु एही दुई व्यक्ति किए। प्रथम व्यक्ति हेउछंती जे आपणकर उपस्थिति रे सम्मान प्रदर्शन करंती किंतु पछपाखरे आपणको निंदा करंती एवं आपणकर प्रतिष्ठा को कलंकित करंती। सतर्क रुहंतु कारण एही व्यक्ति आपणकर सबुठारु बड़ सुजोग छड़ाई नेबार शक्ति रखंती। जो मुहूर्त रे आपण आगको बढ़िबा उचित सेही मुहूर्त रे सेमाने सक्रिय भावरे आपणको टाणी नेउछंती। द्वितीय व्यक्ति विषय मु संपूर्ण स्पष्ट भावरे कहि पारुछि। सेमाने आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाउछंती। सेमाने आपणक श्रमर फलर मालिकाना दाबी करूछंती। आपण जहा निर्माण करिछंती सेमाने ताहार श्रेय नेउछंती। आपण यह जानी मध्य पारु नाहंती। एही दुई जण सेमानकर चक्रांत बंद करिवे नाही जे पर्यंत आपणक मनर शांति, आपणकर धन एवं आपणकर सम्मान संपूर्ण भावरे अस्थिर न हुए। जदि आपण ध्यान दियंती तेबे आपण लक्ष्य करिवे जे जेतेबेले आपण सेमानक सहित जोगाजोग करिवे आपणकर हृदय भारी अनुभव हेबो। एही भाराक्रांतता कारण बिना नुहे, यह एक चेतावनी, एक संकेत जे ब्रह्मांड सक्रिय भावरे आपणको सुरक्षा देउछि। यह संकेत देउछि जे आपणकर निकटतर स्थान रे दुष्ट शक्ति लुचि रहिछि एवं एही गुरुत्वपूर्ण समय रे आपण जे कोनोसी मूल्य रे निजर लक्ष्यरु विच्युत हेबा उचित नुहे एवं शेष पर्यंत
ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ମୁହଁର ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତିକାର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପଥକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ। 3 ଥର ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀରବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଛଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଶକ୍ତି ମୋର, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛଳନା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ରହୁ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ଚେତାବନୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଲି ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରତାରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି 2ଟି ମୁହଁକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପଥକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶେଷରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଶତ୍ରୁ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କଥା ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମୁଡ଼ି ରଖିଛି ତାହା ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ତାର ମୁଖା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୋର ସନ୍ଦେହ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଧାରଣାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ ସେହି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହସି ହସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଆଜି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା କାମ ବିଗିଡ଼ିବା, ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରିୟଜନମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅନୁଭବ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଖେଳ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁମର ନିକଟତମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ମଜା ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଧୁମଧାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନୀରବରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆପଣ କଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଭୟର ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ? ତାହା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। କାରଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୁଣର ଶୋଷଣ କରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଶତ୍ରୁ ଭୁଲ ମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଇଦିନ ହିଁ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ସେହି ଦିନ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କାହିଁକି ଭାରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ରାତି ପରେ ରାତି ନିଦ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂକେତ ଥିଲା। ତଥାପି ଆଉ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରାଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କେବେ ବି କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଯାଉ। କେବଳ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚତୁର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ନୀରବତା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଖରାପ ମୋଡ଼ ନେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖେଳ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ହସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର କାରଣ ଏବଂ ଆହୁରି ମହାନ ସାର୍ବଭୌମ ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଶେଷରେ ହିସାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଉପରେ ବସିଥିବା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଶେଷରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କେହି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶାନ୍ତି, ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା, କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ସେହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭିତରର ସ୍ୱର କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ, ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସଂକେତ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିବାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଣିଆ ହେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଛିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼େ ତେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାର ଦୂଷିତ ଆନନ୍ଦ, ପଛରୁ ଆଘାତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏହା କେବଳ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପଥ ଅବରୋଧିତ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସେ ଅଭିଶାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଣିବାକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ପାଇବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି, ଧନ ଏବଂ ଚତୁରତା ସବୁ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଠିଆ ହେବ, କେବଳ ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଗଦା କେବଳ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ନଥାଏ, ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ, ନିଜ ପଥକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ସେହି ଶେଷ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଥ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ଫଳ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହିସାବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ବିପରୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ସେହି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଘୁରେ ଏହା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହି ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆହୁରି ଗଭୀର ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟର ତରାଜୁ ଟପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାବି କରେ। ଅନେକ ଏକ କାରଣହୀନ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ଭୟ କୌଣସି ମାନବ ବିପଦରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ କାମ କରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯାହା ମାନବ ଆଖି ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ।